सत श्री अकाल जी। पीटीसी न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं नीलम शर्मा। बुलेटिन का आगाज करांगे वड्डी खबर दे नाल। पंजाब विधान सभा बजट इजलास का अज 5वां दिन है। थोड़ी देर विच सदन की कार्रवाई शुरू होगी। अज भी बजट ते चर्चा दौरान हंगामा होने दे पूरे आसार ने। वीरवार नूं अग्निपथ स्कीम खिलाफ सरकार वालों मता लियांदा जा सकदा है। कुछ ही देर विच सदन की कार्रवाई शुरू होगी। अज 5वां दिन है पंजाब विधान सभा बजट इजलास का। कुछ ही देर विच सदन की कार्रवाई शुरू होगी ते अज भी बजट ते चर्चा दौरान हंगामा होने दे पूरे आसार ने। वीरवार नूं अग्निपथ स्कीम खिलाफ सरकार वालों मता लियांदा जा सकता है, क्योंकि अग्निपथ का मुद्दा विरोधी धिर दे आगू प्रताप बाजवा वालों सदन विच चुक्या गया सी ते सीएम भगवंत मान भी इस दे हक विच नजर आए सन। पंजाब विधान सभा बजट इजलास का अज 5वां दिन है। कुछ ही देर विच सदन की कार्रवाई शुरू होगी। इसी खबर ते वधेरी जानकारी देने लई साडे सहयोगी रविंदर जुड़ गए ने। जी रविंदर, कुछ ही देर विच सदन की कार्रवाई शुरू होगी ते अज भी हंगामा होने दे पूरे आसार नजर आ रहे ने, क्योंकि काफी चीज़ां क्लीयर नहीं है, रोड मैप क्लीयर नहीं है बजट नूं लैके। जी बिल्कुल नीना, 2:30 ते बजट सैशन की शुरुआत होएगी। एक बार फिर तो सिंगल सिटिंग जिहड़ी हैगी अज होएगी, बजट ते चर्चा होएगी ते पंजाब के खजाना मंत्री हरपाल चीमा रिप्लाई देंगे तमाम विरोधी धिरां दी जो बजट के उत्ते सवाल चके गए हैं। तो एक बार फिर तो शुरुआत होएगी तो तमाम विधायक पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तस्वीरां तुहानूं दिखा दिंदे आ, सदन के बाहर दीयां तस्वीरां दिखा दिंदे आ ते नाल ही नाल अमन अरोड़ा गलबात कर रहे हैं मीडिया के नाल। वो भी सुनवा दें कि आखिरकार अंदर अज की रहन वाला, सरकार अपना किवें बचाव करेगी। अमन अरोड़ा बोल। मिनिस्टर कंसर्नड मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कुछ कह रहे हैं तो कोई फैक्ट्स फिगर्स के आधार के उपर ही कह रहे होंगे। सो इस करके ये चीज़ तो कोई भी नहीं मुनकर हो सकता हैगा कि पिछले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ किस तरीके पोलिटिकल और सरकारी पैटर्नेज मिली है इत्थे, ये तो कोई भी मुनकर नहीं हो सकता हैगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ सरकार ਕਿਸੇ ਨੂੰ प्रोटैक्ट ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ सहूलत देण ਲੱਗੇ ਤੇ सहूलत फिर सरकारां किसी भी लेवल तक दे सकदियां ने। तमाम चीज़ां रिकार्ड च रहिंदी आ। अरोड़ा साहब अगर इन्ने गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उसकी वाइफ तक उन्होंने नाल रहिंदे सी, 25 जिहड़े लोग बैरक च रह सकते सी, लेकिन कल्ले अपनी वाइफ नाल वीआईपी ट्रीटमेंट ਉਹਨੂੰ प्रूव किवें करोगी? क्योंकि सदन ਦੇ ਵਿੱਚ एक सुन लो, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੁਣਤਾ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਬ੍ਰਦਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹਰੇਕ ਫਾਈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗੀ। ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲਈਏ ਜਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲਈਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਬਟ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1978 ਤੋਂ ਕੰਡੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਕਰੀਬਨ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ।
ਅੱਜ SYL ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਜੈਂਟ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਘਾਟ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘਾਟ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 12,000 ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, 117 ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 117 ਬਣਾਉਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ, ਵੇਟ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ 12 ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ 16,000 ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਉਦੇਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੇਖੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਰੂਸਮ ਮਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਕੀ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੂਸਮ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜੇ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਇਹ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਮਤੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਚੰਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ LOP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਜਟ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਐਸਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਮਾਲੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਕੱਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤਲਖੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖ ਮਿਜਾਜੀ ਜਾਂ ਤਲਖੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀ ਆ, ਕੋਈ ਡੈਕਰਮ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਵੈਸੇ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਗਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ MLA ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੋ। ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ BJP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਣ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਈ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਏਗਾ? ਸੀਐਮ ਵੀ ਡਰਿਆ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਰੇ ਕੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬਜਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵਿੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਡੇ ਨੈਕਸਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦੈਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਟਾਸ਼ ਭਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵਿਰੋਧੀ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤੰਜਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ, ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਦਾ ਵੈਲ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਅੱਛੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਨੀਪੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਨੀਪੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਰਮੀ ਫੋਰਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਐਸਐਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਐਸਐਸ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੱਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਨੀਪੱਤ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਦਨ 'ਚ ਸਰੀਆ ਅੜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਪੱਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ 'ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਗਾਣਾ ਵੀ YouTube ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਉਗਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ 8000 ਕਰੋੜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ LOP ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਬਜਟ, ਕੋਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਨਿਹਰਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ GST ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰੁਕਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਪੂਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਵੀ ਬਲੀਵ ਕਰੀਏ ਤੇ 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੈਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ? ਫਿਰ ਆ 300 ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਟੋਟਲ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ 90% ਦੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਿਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ 10% ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਫਿਗਰਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ TV ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਹੋ ਜੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਨਫੇਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੈਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਆਪ ਦੇ MLA ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ MLA ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ। ਨਿਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਪਛਾਣਿਆ ਸਨ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਗਨੀਪਥ ਤੇ ਕੱਲ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਕੱਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਲ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ 2 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਨੀਪਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ 2 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੱਲ। उदयपुर की घटना को कैसे देखते हैं आप? अच्छा वो उदयपुर में, चलो उस पर भी बात करें। पहले पंजाब में इतनी घटना हो रही है, पहले उस पर चर्चा तो कर लें। उदयपुर पर भी करें। आने ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। देखो अनफॉर्चुनेट है, हमेशा ऑनरेबल स्पीकर ओपोजिशन ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਦਿੰਦੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ 0 ਆਰ 'ਚ ਉਠਾਣਾ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ 0 ਆਰ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੋ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਣ,
ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡੀਟਡ ਹੈ, ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਡਿਲੇਡ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਮਐਲਏਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਐਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਐਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨੇ ਹਜੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਆਈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੱਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੇ ਕੁਝ ਭਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, 2 ਦਿਨ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਏਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਤੇ ਉੱਥੇ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ, ਤੇ 28 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਠਾਧੂਆ ਪਿੰਡ ਆ, ਕਾਲਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਾਈਪਾਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਐਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੇਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਐਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ
ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੱਢ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕੋਲੋਂ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਜੋ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਉਸ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਜਟ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੋਲਦਾ ਉਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਜੀ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਲਣੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਐਲੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੜਾ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੇਖੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਔਰ 100% ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਰਸਨ, ਆਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 70-80% ਵੋਟ ਪਈ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਐਦਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਔਰ ਵਿਦਨ ਸਮਵਟ ਟਾਈਮ, ਵਿਦਨ ਸਮਵਟ ਮੰਥਸ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਨਾਲ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਘਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਤੇ ਹੋ ਪੂਰੇ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਬਜਟ ਇਸ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਖਾਸ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਦੇਖੋ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਗਰੰਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਵਿਦਿਨ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਾਜ਼ਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ
ਡੈਥ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਆਹੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਵਰਡਿਕਟ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਈ ਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਵੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਸਿੰਗਰ ਹੋਵੇ ਫੇਮਸ, ਤੇ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਦਿੱਤੀ। ਆਏ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਦਿਵਸ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਫੀਸਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਈ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਜਨ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਦੇ 200 ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨਗੇ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਸਰ, ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੀ। ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ 100 ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਹੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਰ, ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਏਡਡ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 95% ਏਡ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 1158 ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਮੰਤਰੀ ਜੀ।
ਤੇ ਸਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਾਲਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜੇ, ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਕਾਲਜ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਟੇ ਅਸੀਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਗਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ ਸਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਈ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਢੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਡਡ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਐਡਡ ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਾਂ 8 ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਡਾਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਲਿਸਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ 154 ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਪੜ ਲਈ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐੜਾ ਪਿੰਡ ਛੱਪੜ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਏਕੜ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਇਹ, ਔਰ ਇਸ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਲਿਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਉਹ 2 ਕਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਰਪੰਚਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਨਾ 1 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਇਹੋ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕਰਾਇਆ ਇੱਧਰ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਵਾਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਲੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਸਟਾਤੀਆਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਰ ਉਹ 1 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਪੜ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ 1 ਏਕੜ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਲਾਰ ਬਲਾਕ ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਮਲਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਪੜ ਲਈ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਲਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 1.5 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਏਕੜ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮਲਾੜ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਆ ਦੂਰ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਕਿ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਅਗਰ 1.5 ਏਕੜ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ